Tia sbơ nị tiền xôm chuồn rương Việt ná nẹ chỉ bông Nâu lơ tức đầy mô rọ cọt này khát bài lính Tí đal mô nụ chìa tràn Mọc svanh rốc sầm nàng Phía rốn Cầm lót cầm pría Đal chân châm chi vết đòi ca si chnúl Chí bông oi thọc cải sọc Kế mình đal kịch thá Chi vết cầm lót rai bông đôi rụp kế Ảch miên Việt ná Bạn chúc nâng ca khúc nụ lời Ngày mũi Sợ chia tá Côn srei mà chắc ẩn đồn rái Bạn chốc mọc mơ ca sở than chia mũi ở bột Hiệp sro sát nâng tức mục đọt tôn plôn rọ bó niếng Bạn thơ oi bẻ đồn rọ bó phía rốn Nhóp nhó tăng bí đầm bồn màu Phía rốn nì giấy nông chất Hai krọ lệch tờ mơ sợ chia ta Niêng sát đôi tép ạp xó Mùa nút đôi nhóm Xôm bay tay lùi xòm lăng Có mình xòm đai Sợ chia tá Đá mọc chết Hỏi hót đọc tức oi phiểu rồn Hót tê bong Ha ni Tức trò chia Nhắm từ bong Phiểu rồn Ếch bà Tiếng yên priền Bát ở côn Tôn plôn nát nẹ niềng tốt Nâu bế đai sộ chia ta nâng ở bốc Bạn tơ mơ còn lại chích rai bồn hới Nâu bế về lìa còn lòng mọc Bế là nghiệt Bế át tích rịp os đong cốt Chiếc bôn lư bồ mẹ cắt prey phnom này khát bài lính Xóm lên sắt dùm rùa ngùm Nâng xóm lên tức hồ tịch tích Sộ chiết tá Đào lên cái bái mọt ồ Trong ngái bọn tích bì cạ sẽ thán rải bồn Nâu bê về lìa căn tai còn lòng phọt tử Phiếp sro sát nâng chất bọn rô bó sộ chiết tá Bạn khai chia cầm lăng chất Tai mùi cốt Đã thơ oi phía rôn plích ọc phiếp nơi họt Vì ca nghe ngùn ngô Trong này sọc chia tá Có tai lụt xông lăng mờ phiếp To su rộ bó cầm lọ rai bông rụp ní Đòi cái đây có xò xá phòng đài Srap tai mết Lang mau rọ col chong plieng Chol bọc bọ mò khlang Sọc chia tá Đá dạng lươn Tiếng phây khlách Slap hơi Mết rọ plieng hơi Trơ pro nhập tư làn vinh Ôi Xông lên trường thlo Nâng xông lên đu sầm thúc tờ lờ đấy Sọc chia tá Bạn srách oi kề chui Chui phong Nẹ ná nơ tì ní Đăng tế Ôi chư trường na Đòi xa tài pro nhập bếch Sóc chia tá Bạn plot chương đu thloch có chương dạng khlang Nơi cái bái một ố Mình ách krok đau rụi lời Bèl nú Phía rôn đal công pung promol xâm phê rĩa Thơ ca đâm bầy kịch phliếng Bạn lứ xâm lên srạch Có pro nhập rốt mọc phliềm Phía rốn Rốt mọc tiếng đồng họ Múc slết slang đòi cái đấy bà ròm Nẹ niềng tốt Miền rương ấy nâng bát Slap hơi Thloch co chơn hơi tà nứng Sọc chia tá Tức múc chù chọt Đáy túp co chơn tiếng chữ chạp Bong phía rốn Nhóm đa lươn pêch ọt pro yát Ây lỡ Chư đa mình rùi tề bong Phía rốn Ria rết bọn tịch Môn nâng xâm ra chất lợt đáy xóm pía Xóm tô phong nẹ niêng Mết rọc phliêng khlang na
ទៅហើយបើទុកអ្នកនាងនៅទីនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត3ឬគ្រាអ្នកនាងទៅរកកន្លែងជ្រកសិនណាសុជាតាងក់ក្បាលទាំងអៀនព្រានមុខឡើងក្រហមចាបងនៅក្នុងរោងដោលតូចមួយសម្រាប់អ្នកដុសបាយនៅកាសស្ថានភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងផ្គរលាន់ក្រហឹមពេញអាកាសភារុនបានគ្រាសុជាតាមកជ្រោកភ្លៀងនៅក្នុងរោងដោលចាស់មួយគេបានយកកន្សែងស្អាតរបស់គេមកជ្រលក់ទឹកអូរត្រជាក់ដើម្បីស្អំជើងឲ្យនាងថ្នមភារុនអោនមុខចុះដៃស្អំជើងឲ្យសុជាតាទាំងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាងទ្រាំបន្តិចណាស្អំបែបនេះបន្តិចទៅលែងសូវហើមហើយសុជាតាសំឡឹងមើលទឹកមុខដ៏ស្មោះត្រង់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភារុនទាំងរំភើបក្នុងចិត្តបងភារុនបងធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយហេតុអីនៅល្អជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះធម្មតាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះឲ្យតែឃើញខ្ញុំគឺរត់គេចអស់ព្រោះខ្លាចពុកខ្ញុំភារុនងើបមុខហើយញញឹមស្រទន់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនាងជាមនុស្សល្អណាស់ទោះបីជាកូនចៅថកែធំក៏មិនដែលមើលងាយអ្នកក្រដូចជាពួកខ្ញុំដែរបានជួយអ្នកនាងគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទៅហើយសុជាតាញញឹមផ្អែមបន្តទៅទៀតកុំហៅខ្ញុំថាអ្នកនាងតូចអីហៅខ្ញុំថាសុជាតាធម្មតាទៅបានហើយបងភារុនអៀនផងភ័យផងបាទអ្នកនាងអូបាទសុជាតាថ្ងៃបន្ទាប់ពន្លឺថ្ងៃស្រឡះសុជាតាលួចដើរមកជួបភារុននៅក្រោមដើមឈើធំមួយក្បែរកសិដ្ឋានចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ជ្រក់ភ្លៀងនោះមកបេះដូងរបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែខិតជិតគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុជាតាតែងតែលួចដុតនំឬធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់យកមកឲ្យភារុនចំណែកភារុនវិញបានរៀបចំកែច្នៃត្បូងពេជ្រតូចដើម្បីធ្វើជាកាដូឲ្យទៅសុជាតាភារុនបានហុចប្រអប់តូចមួយដោយធ្វើពីស្លឹកឈើទៅឲ្យសុជាតាសុជាតាបើកប្រអប់មើលឃើញត្បូងកណ្ដៀវតូចមួយពណ៌ខៀវស្រងាត់ដែលត្រូវបានដុសខាត់យ៉ាងស្អាតអោព្រះអើយស្អាតខ្លាំងណាស់បងភារុនបងរើសបានមែនទេភារុនឯក្បាលញញឹមបាទខ្ញុំរើសបានត្បូងក្របតូចនេះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមិនយកទៅលក់ទេខ្ញុំលួចដោះខាត់វាទាំងយប់ដើម្បីទុកជូនសុជាតាវាប្រហែលជាមិនមានតម្លៃស្មើនឹងត្បូងនៅក្នុងហាងរបស់លោកពុកសុជាតាទេប៉ុន្តែវាជាត្បូងដែលចេញពីកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំនិងចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំសុជាតាកាន់ត្បូងនោះណែនក្នុងដៃភ្នែកសំឡឹងចំភ្នែកភារុនសម្រាប់អូនត្បូងក្របនេះមានតម្លៃជាងត្បូងទាំងអស់នៅលើលោកនេះព្រោះវាជាត្បូងរបស់បងភារុនអូននឹងរក្សាវាទុកឲ្យល្អបំផុតខ្យល់ត្រជាបោកកាត់ទឹកដីប៉ៃលិន
នាំមកនៅក្តីសុខដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងកំឡោះជីកត្បូងនិងកូនស្រីថៅកែប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងខ្លួនតល់ទៅសោះថាខ្សែភ្នែកដ៏មានឥទ្ធិពលនិងពោពេញដោយកំហឹងរបស់ថៅកែសុកកំពុងតែសម្លឹងមើលពួកគេពីចម្ងាយព្យុះជីវិតដ៏ធំកំពុងតែបោកបក់មកលើស្នេហាមួយនេះហើយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ថៅកែសុកនារាត្រីស្ងាត់មួយសំឡេងផ្គរលាន់ក្រហឹមចេញពីចម្ងាយបង្កើតបរិយាកាសតានតឹងថៅកែសុកឈរច្រត់ចង្កេះមុខឡើងក្រហមដោយកំហឹងចំណែកសុកជាតាកំពុងលោតជង្គង់នៅក្បែរថៅកែសុកគ្មានអាចកំបាំងណាអាចលាក់បាំងបានរហូតនោះឡើយរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់រវាងកូនស្រីថៅកែនិងកំឡោះជីកត្បូងក្រីក្របានដឹងដល់ត្រចៀកថៅកែសុកកំហឹងដូចភ្លើងកលបានឆាបឆេះពេញភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណិតថៅកែសុកគោះតុកឮសូរតែផាំងស្រែកខ្លាំងសុជាតាឯងវង្វេងស្រឡាញ់អាបុរសជីកត្បូងនោះហើយមែនទេដល់ថ្នាក់លួចជួបវាលួចធ្វើម្ហូបឲ្យវាស៊ីផងហាឯងមិនគិតពីកិត្តិយសមុខមាត់អានជាថៅកែត្បូងលំដាប់ខេត្តបៃលិននេះទេអីសុជាតាយំសំពះអង្វរទឹកភ្នែកហូរជោកថ្ពាល់ពកកូនសំទោសប៉ុន្តែបងភិរុនគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់ណាពុកគាត់មិនដែលគិតអាក្រក់លើកូនទេគាត់ខំប្រឹងធ្វើការណាស់ពុកអង្វរពុកកុំធ្វើបាបគាត់អីថៅកែសុកក្រវីក្បាលមុខដាច់អហង្ការល្អអីអាមនុស្សអត់កំណើតបែបនោះដងកើមិនអាចហោះហើរជាមួយមេអំបៅបានទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញហាមឯងមិនឲ្យដើរចេញពីផ្ទះសូម្បីតែមួយជំហានបើមិនខ្វះខាតទេកុំប្រហើនជាមួយអញព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នៅកាសស្ថានរ៉ែត្បូងមេឃអាប់អ៊ូបិទបាំងពន្លឺថ្ងៃភិរុនកំពុងលើកកន្ត្រកដីស្រាប់តែត្រូវកូនចៅថៅកែសុក3នាក់ដើរមកចាប់ក្រៀកស្មារុញទៅបុកថៅកែសុកដែលឈររងចាំយ៉ាងមុតមមមិនត្រឹមតែឃុំឃាំងកូនស្រីនោះទេថៅកែសុកបាននាំកូនចៅចុះមកដល់កាសស្ថានដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ស្នេហាមួយនេះភិរុនត្រូវបានរុញឲ្យលុតជង្គង់ចុះនៅលើដីភុកទឹកភ្នែករបស់គេពោពេញដោយការស្រងាក់ចិត្តប៉ុន្តែខ្សែភ្នែកនៅតែមានភាពរឹងមាំថៅកែសុកដើរមកជិតដកបារីជក់ហើយសម្លឹងមើលភិរុនពីលើចុះក្រោមអាភិរុនឯងគ្រាន់តែជាកង្កែបបាតអណ្ដូងចង់ឈោងចាប់ផ្កាលើមេឃផងហាឯងមានប្រាក់ខែប៉ុន្មានរៀលទើបហ៊ានមកលួចបេះដូងកូនអញភិរុនសម្លឹងចំមុខថៅកែសុកនិយាយដោយសំឡេងស្ងប់តែធ្ងន់ថៅកែខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងក្រគ្មានលុយគ្មានឡានទំនើបទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះសុជាតាគឺចេញពីចិត្តស្មោះពិតប្រាកដមិនមែនព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិលោកឡើយថៅកែសុកសើចចំអកខ្លាំងចិត្តស្មោះនៅលើលោកនេះ
ចិត្តស្មោះរបស់ឯងទិញបាយបានស៊ីទេទិញឡានជិះបានទេអញប្រាប់ឯងចោះបើឯងគ្មានលុយវល់លៀនគ្មានត្បូងពេជ្រថ្លៃថ្នូរមកដណ្ដឹងកូនស្រីអញទេឯងគ្មានសិទ្ធិសូម្បីតែហៅឈ្មោះនាងចាប់ពីនាទីនេះទៅឯងត្រូវបណ្ដេញចេញពីការដ្ឋានហើយហាមមកជន់ទឹកដីក្រុងប៉ៃលិននេះទៀតបើមិនចង់បាត់ខ្លួនកូនចៅថៅកែសោករុញភារុនដួលទៅលើដីភារុនក្តាប់ដីភោកណែនពេញដៃទឹកភ្នែកហូរលាយឡំជាមួយញើសភារុននិយាយក្នុងចិត្តទាំងឈឺចាប់បំផុតសុជាតាបងសុំទោសដែលបងការពារអូនមិនបាននៅពេលនេះពេលប្រលប់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកដល់ភារុនស្ពាយកាបូបខោអាវចាស់មួយដើរចេញពីក្រុងប៉ៃលិនទាំងកាយវិការអស់សង្ឃឹមគេឈប់ដើរងាកទៅមើលភ្នំខេត្តប៉ៃលិនជាចុងក្រោយស្នេហាដែលធ្លាប់ផ្អែមល្ហែមត្រូវរលាយរលត់ក្នុងមួយពណ៌ព្រិចភ្នែកដោយសារតែរបាំងវណ្ណៈភារុនត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញទាំងក្តីអាល័យនិងការឈឺចាប់ជាទម្ងន់គេលូកដៃទៅក្នុងហៅប៉ៅស្ទាបមើលត្បូងកណ្ដៀវតូចមួយគ្រាប់ទៀតដែលគេលួចទុកមិនទាន់បានជូនសុជាតាភារុនទឹកមុខប្រែជាផ្ដាច់ញាចិត្តខ្ពស់និយាយទៅកាន់មេឃលោកពុករបស់សុជាតានិយាយត្រូវបើខ្ញុំនៅតែជាកូលីជីកដីខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យនាងឡើយខ្ញុំនឹងចេញទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបោះបង់ទេប៉ៃលិនអើយចាំមើលចោះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលសមស្របនឹងទទួលបានស្នេហារបស់សុជាតាភារុនបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលដែលគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅដើម្បីផ្សងព្រេងស្វែងរកវាសនាថ្មីឯខាងនេះវិញសុជាតាបានត្រឹមអង្គុយអោបត្បូងក្របតូចដែលភារុនឲ្យយំសោកបោកខ្លួនប្រាណនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹត2ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយមួយនៅខេត្តប៉ៃលិនមានការរៀបចំពិធីដេញថ្លៃត្បូងប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងធំដុំសំឡេងមនុស្សអ៊ូអថៅកែធំស្លៀកពាក់ប្រណិតកំពុងជួចជែកគ្នាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល2ឆ្នាំព្យុះជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាច្រើនជំនួញរ៉ែត្បូងរបស់ថៅកែសោកបានធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងរហូតជំពាក់បំណុលគេជុំទិសចំណែកឯសុជាតាក៏ប្រែជាស្គមស្គាំងទឹកមុខស្រពោនព្រោះតែការនឹករលឹកចំពោះភារុនមិនដែលដាច់ថៅកែសោកក៏បានអង្គុយធ្វើមុខស្រពោនក្បែរសុជាតានៅតុដេញថ្លៃថៅកែសោកដកដង្ហើមធំនិយាយទៅកាន់កូនស្រីសុជាតាពុកសុំទោសបើថ្ងៃនេះយើងមិនអាចដេញថ្លៃទិញបានត្បូងកណ្ដៀវខៀវសាច់នីលទេយកទៅលក់បន្តឲ្យម៉ួយធំទេក្រុមហ៊ុនយើងច្បាស់ជាខ្សែធនហើយកូនសុជាតានិយាយទាំងក្រៀមក្រំមិនអីទេពុក
ឲ្យតែពុកមានសុខភាពល្អរបស់ក្រៅកាយយើងរកបានពេលណាក៏បានសំឡេងញញូដេញថ្លៃបន្លឺឡើងឮសូរតែផាំងលោកពិធីក៏ប្រកាសបើកបង្ហាញត្បូងកណ្ដៀវដ៏ធំអស្ចារ្យមួយគ្រាប់ចាំងពន្លឺពណ៌ខៀវស្រងាត់ពេញទម្រង់កៅភ្នែកគ្រប់គ្នាដកដង្ហើមធំព្រោះតែភាពស្រស់ស្អាតនៃត្បូងកណ្ដៀវខៀវសាច់នីលដល់កម្របំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តបៃលិនដែលគេទៅតែរើសបាននៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះគឺការបង្ហាញខ្លួនរបស់ម្ចាស់ត្បូងក្របនេះសំឡេងស្បែកជើងវាយឡើងរលោងដើរចូលមកយុវជនម្នាក់ស្លៀកពាក់អាវធំយ៉ាងសង្ហាទឹកមុខមើងម៉ាត់ប៉ុន្តែពោពេញដោយភាពកក់ក្ដៅដើរចូលមកចំពីមុខថៅកែសុកសុជាតាបើកភ្នែកធំស្រែកទាំងទឹកភ្នែករមៀលធ្លាក់បងភិរុនថៅកែសុកក្រោកឈរទាំងញ័រដៃស្ទើរមិនជឿនឹងភ្នែកឯងអាភិរុនឯងជាម្ចាស់ត្បូងមហាសាលក្របនេះមែនទេភិរុនញញឹមស្រទន់ដើរមកលុតចង្គង់សំពះថៅកែសុកយ៉ាងទន់ភ្លន់បាទលោកពុកគឺខ្ញុំភិរុនរយៈពេល2ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដែលភ្លេចសម្ដីលោកពុកឡើយខ្ញុំបានខំប្រឹងជីកដីផ្សងព្រេងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងរហូតមានសំណាងបានជួបត្បូងក្របនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនយកវាមកដេញថ្លៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាមកជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនលោកពុកនិងមកបំពេញសន្យាភិរុនលោកដៃទៅក្នុងហៅប៉ៅអាវធំដកប្រអប់ស្លឹកឈើចាស់មួយប្រអប់កាលពី2ឆ្នាំមុនរួចបើកបង្ហាញត្បូងក្របតូចមួយទៀតទៅកាន់សុជាតាភិរុនសំឡឹងមើលមុខសុជាតាដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយសេចក្តីស្នេហាសុជាតាត្បូងខៀវក្របធំនេះខ្ញុំយកមកជូនលោកពុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអាចមើលថែកូនលោកពុកបានប៉ុន្តែត្បូងក្របតូចនៅក្នុងប្រអប់ចាស់នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃបេះដូងស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំដែលមិនដែលប្រែប្រួលចំពោះអូនឡើយតើអូនព្រមរៀបការជាមួយកំឡោះជីកត្បូងម្នាក់នេះទេសុជាតាយំសម្រក់ទឹកភ្នែករត់ទៅអោបភិរុនយ៉ាងណែនអូនព្រមហើយបងភិរុនអូនដឹងថាបងច្បាស់ជាធ្វើបានថៅកែសុកដកដង្ហើមធំទឹកភ្នែកហូរដោយក្តីរំភើបនិងខ្មាស់អៀនដើរមកទះស្មាភិរុនថ្នមពុកខុសហើយភិរុនពុកធ្លាប់គិតថាលុយនិងវណ្ណៈអាចទិញក្តីសុខបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឯងបានបង្ហាញឲ្យពុកឃើញហើយថាវាសនារបស់មនុស្សគឺបង្កើតឡើងដោយដៃនិងការតស៊ូពិតប្រាកដពុកប្រគល់សុជាតាឲ្យឯងហើយមើលថែនាងឲ្យល្អណាផ្កាយសំណាងរបស់ពុកភិរុននិងសុជាតាកាន់ដៃគ្នាឈរសម្លឹងមើលទេសភាពថ្ងៃរៀបលិចពណ៌មាសនៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាតខេត្តបៃលិនទាំងស្នាមញញឹមពោពេញដោយសេចក្តីសុខពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់បំព្រងបានត្រឡប់មកវិញ
ក្រោយពេលព្យុះភ្លៀងបានកន្លងផុតទៅស្នេហាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការមើងងាយនិងរបាំងវណ្ណៈបានបញ្ចប់ដោយសេចក្តីសុខដ៏ផ្អែមល្ហែមបំផុតនៅលើទឹកដីមាសបៃតងជីវិតរបស់ភារុនបានសម្លាប់ពាក្យមើងងាយហើយសរសេរឡើងវិញនៅពាក្យថាស្នេហាពិតនិងការតស៊ូគឺមានតម្លៃជាងត្បូងពេជ្រទាំងអស់នៅលើលោកសម្រាប់រឿងវាសនាបុរសជីត្បូងបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះចំពោះរឿងនេះផងដែរគឺបានផ្ដល់ការអប់រំដល់អ្នកស្ដាប់ជាច្រើនដូចជាផ្ដល់ការអប់រំឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់មានភាពតស៊ូធ្វើការដោយសុចរិតភាពបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់មើងងាយយើងត្រូវតែខំប្រឹងតស៊ូឆ្ពោះទៅមុខចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបើបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយគិតថារឿងនេះគឺមានអត្ថន័យអប់រំច្រើនដល់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច share និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បី admin ផុសរឿងថ្មីទៅនឹងទទួលបានមុនគេ admin សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា